اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کلاس کے سٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک میں اپنے کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی اس کلاس کو اٹینڈ نہ کر سکا، تو اس حوالے سے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ بتاتا چلوں کہ اس کوچنگ کلاس میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پی ایس ٹی ہوگا، اور مستقبل میں انشاءاللہ ڈیلی کے حساب سے ہمارا یہ کوچنگ کلاس برقرار رہے گا۔ آپ کے سوشل میڈیا پر بھی اور یہاں پر بھی آپ کی یوٹیوب چینل پر ڈیلی کے حساب سے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ جو آپ کا سلیبس ہے اس سلیبس میں آج پی ایس ٹی کو ٹچ کرتے ہیں۔ پی ایس ٹی پاکستان سٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان وہ میجر سبجیکٹ ہے جو آپ کے ان ٹیچر بھرتی یا ٹیچر سلیکشن میں جو ہے وہ ایک لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ پی ایس ٹی کو پڑھنے سے پہلے، پاکستان سٹڈی کو پڑھنے سے پہلے، پاکستان کو پڑھنے سے پہلے اس کے جو پس منظر ہے اس پس منظر میں سب سے پہلے اس کے جغرافی کو پڑھتے ہیں۔ جغرافی کے حوالے سے، پاکستان کی جغرافی کے حوالے سے سوالات آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سب سے پہلے جغرافی کے حوالے سے سوال ہو، وہاں پر ہوگا جغرافی اسٹینڈ فور، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ یہ جو ہے یہ جیو ہے، جیو اینڈ گرافی۔ جیوگرافی کمپوزڈ اپون ٹو ورڈ، یہ دو الفاظ ہے، اور جیو اینڈ گرافی، جس میں جیو سے مراد ہے زمین اور گرافی سے مراد ہے پیمائش۔ زمین کی پیمائش کرنے کے علم کو جیوگرافی کہا جاتا ہے۔ خیر یہ تو مجھے اس لفظ سے یاد آیا، پاکستان کی جغرافی، اس سرزمین کی جغرافی، اس مضمون میں جغرافی کے حوالے سے جو پاکستان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے ان چیزوں کو ٹچ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاکستان کی جغرافی کو پڑھنے سے پہلے یہاں پر سب کانٹیننٹ کو دیکھنا ہوگا۔ سب کانٹیننٹ، What do you know about سب کانٹیننٹ؟ یعنی آپ کا جو سوال بنے گا یہ ایم سی کیوز بنے گا۔ سب کانٹیننٹ ہوگا یہاں پر، سب کانٹیننٹ اسٹینڈ فور، وہاں پر 4 آپشن دیے جائیں گے، تو 4 آپشن میں ایک پر آپ نے ٹک کرنا ہوگا، ایک پر آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ تو سب کانٹیننٹ سے مراد یہاں پر ہے بر صغیر۔ بر صغیر آپ کو بتاتا چلوں، اس سرزمین جس پر ہم آباد ہیں یہ سرزمین بر صغیر کہلاتی ہے۔ جو آپ کو سارک ممالک نظر آتے ہیں، SAARC، سارک، سارک کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے سوال آ سکتا ہے۔ سارک کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، سارک کے حوالے سے آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو سارک کے حوالے سے آپ سے ایبریویشن پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے سارک، یہ جنوبی ایشیا یا بر صغیر کے ممالک کی ایک تنظیم ہے، اس کے باقاعدہ سالانہ اجلاس ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹینڈ کرتا ہے سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فور ریجنل کوآپریشن۔ سارک کس چیز کو سٹینڈ کرتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے سارک کے حوالے سے کہ سارک سٹینڈ فور، تو آپ نے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فور ریجنل کوآپریشن، یعنی یہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے علاقائی تنظیم ہے جو کوآپریشن، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مبنی تنظیم ہے۔ تو یہاں پر بر صغیر ہم پڑھ رہے تھے، بر صغیر، بر کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے، جس طرح آپ کا ہم سوشل سٹڈیز میں باقاعدہ بر اعظم کے حوالے سے پڑھتے تھے۔ بر کہتے ہیں خشکی کے ٹکڑے کو اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو، یعنی دنیا میں کتنے بر ہیں؟ دنیا میں 7 بڑے بڑے بر ہیں، دنیا میں 7 کانٹیننٹس ہیں۔ کانٹیننٹ زمین کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر کہا جاتا ہے، مثلا برازیل میں انٹارکٹیکا، برازیل میں شمالی امریکہ، برازیل میں جنوبی امریکہ، برازیل میں آسٹریلیا، برازیل میں ایشیا، برازیل میں افریقہ۔ اس طرح آپ کے 7 بڑے بڑے براعظم ہیں۔ اس طرح دنیا میں کچھ چھوٹے بر صغیر بھی بنائے گئے ہیں، اس میں آپ کا ایک یہ بر صغیر ہے جو آپ کے سارک ممالک پر مشتمل ہے، جس میں آپ کا پاکستان، آپ کا انڈیا، آپ کا نیپال اور آپ کا بھوٹان، آپ کا مالدیپ، برما، یہ جو ٹکڑے ہیں یہ آتے ہیں۔ اس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، بر صغیر کہا جاتا ہے۔
पढ़ाने का मकसद, जोग्राफी टच करने का मकसद ये है कि आपकी इस पेस्ट्री में जो पाकिस्तान का पस मंज़र में जब आप जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर किताबें देखें। किताब में जो छठी की किताब है, 7वीं की या 8वीं की मुताल्लिक़ पाकिस्तान की किताबें हैं, उसमें जोग्राफी के हवाले से, जोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान का पस मंज़र दिया गया है। उस पस मंज़र में ये सवालात जो है ये निहायत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आते हैं जोग्राफी में, और जोग्राफी में सब कॉन्टिनेंट में आपका पाकिस्तान वाक़या है, और इस पाकिस्तान की जो जोग्राफी है वो इस तरह से है कि जोग्राफिकली पाकिस्तान बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसकी सियासी जोग्राफी जो है वो इस तरह है कि यहाँ पर आपका एक सुपर पावर रूस वाक़या है। आपका वाखान का जो बॉर्डर टच करता है रशिया को, तो एक बहुत बड़ा सुपर पावर आपके साइड पर, आपके साइड पर पड़ा हुआ है। किस साइड पर आप इसको टच करते हैं? आप इसको शुमाली साइड पर रूस को टच करते हैं। पुराना यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या आज का मौजूदा रशिया। रशिया सुपर पावर है, इसलिए पाकिस्तान का जो पोजीशन है जोग्राफिकली वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसके अलावा आपके साइड पर टच करता है दूसरा सुपर पावर जिसको चाइना कहा जाता है। चाइना को पाकिस्तान टच करता है, इसलिए सियासी पोजीशन इसकी निहायत अहम है। और उसके अलावा गर्म पानी, हॉट वाटर, गर्म पानियों के साथ ये बॉर्डर रखता है, ये बंदरगाह रखता है। और गर्म पानियाँ कौन सी हैं? गर्म पानी से मुराद क्या है? हो सकता है आपसे गर्म पानियों के हवाले से पूछा जाए कि रूस गर्म पानियों तक अपनी रसाई चाहता था, या दुनिया गर्म पानी तक रसाई चाहती है, तो गर्म पानी से मुराद है बहर अरब। आपका जो कराची का समंदर है, जो कराची का जो साहिल है, ये बहर अरब को टच करता है और इसको गर्म पानी कहा जाता है। निहायत बहुत जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, क्योंकि दुनिया की जितनी भी तिजारत होती है वो अक्सर बहर अरब के ज़रिए होती है। तो रशिया जो है वो उन्होंने अफ़गानिस्तान पर इन्वेड इसीलिए किया ताकि वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो सिलेबस के हवाले से बनेगा, और सिलेबस कंपोज्ड अपॉन आपके 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं तक जो सवालात हैं उनको ज़्यादातर टच करते हैं, तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। द पीपल एंड देयर हेरिटेज, लोग और आपका जो सकाफती वर्सा है, हेरिटेज आपका सकाफती वर्सा क्या कहता है, आपकी तारीख़, आपका पस मंज़र, आपके पाकिस्तान का पस मंज़र क्या कहता है। तो यहाँ पर जो आपके लोग हैं, जो लोग यहाँ पर कदीम ज़मानों से आबाद हैं, तो ये वो लोग हैं जो कदीम ज़माने में हिंदू कहलाते थे, हिंदू। तो हो सकता है कि हिंदू स्टैंड फॉर, द वर्ड हिंदू स्टैंड फॉर ये आ जाए, वहाँ पर 4 ऑप्शन हो, तो आपने किस पर क्लिक करना है? आपने ब्लैक पर क्लिक करना है, ब्लैक। हिंदू, हिंदू की जब आप तारीख़ देखते हैं, जब हम हिंदू की तारीख़ पढ़ते हैं, जब डिप में जाते हैं, तो हिंदू जो है वो ब्लैक को कहा जाता है। यहाँ चूँकि ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, यहाँ के लोग काले थे, इस सरजमीन के लोग काले थे, इसलिए इस इलाके के लोगों को नाम हिंदू दिया गया। इन हिंदुओं को बहैसियत मज़हब हिंदू नहीं कहा जाता है, बल्कि आप तारीख़ में जाएं और कदीम डिक्शनरियों में देखें, यहाँ पर हिंदू या इनको सिंधु भी कहा जाता था। बाज़ तारीखदानों ने हिंदू को सिंधु लिखा है क्योंकि ये लोग दरियाई सिंध के किनारे आबाद थे। आपका जो हेरिटेज है, आपका जो सकाफती वर्सा है, जो आपके मोहनजोदाड़ो की कदीम आबादियाँ हैं, वो यहाँ पर दरियाई सिंध यहाँ पर बहता था, और टेक्सला वगैरह आसपास की जो आबादियां हैं, आपका जो सकाफती वर्सा है, जो आपका हेरिटेज है, जो कदीम ज़माने की आबादियों के आसार पाए जाते हैं, तो ये लफ्ज़ सिंधु था जो बाद में हिंदू पड़ गया, नंबर 1। या नंबर 2, इसकी जो मानी है वो हिंदू आसपास के जो अरब इलाके थे या जो मालूम दुनिया थी उस वक्त, इन लोगों को इन्होंने हिंदू करार दिया। ख़ासकर ईरानियन ने, जो कदीम ईरान एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है, फ़ारस,
فارس کے لوگوں نے ان لوگوں کو بلیک ہونے کی وجہ سے ہندو کا، اور پرشین زبان میں جو ہے وہ ہندو بلیک کو کہا جاتا ہے. پرشین، قدیم پرشین زبان میں بلیک کے لیے ہندو کا لفظ جو تل ہوتا ہے، یہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ ڈکشنری میں جائیں، جو تل ہوتا ہے کسی کے منہ پر تل، بلیک نشان جو ہوتا ہے، اس کو پرشین زبان میں ہندو کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس علاقے کے دا پیپل اینڈ دیئر ہیریٹیج، ان لوگوں کو ہندو کہا جاتا تھا. اور بعد میں لوگ مسلمان ہوئے، بعد میں محمد بن قاسم آئے، انہوں نے انویٹ کیا. تو آگے آتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے پس منظر. اس کو آج کا ٹاپک، آج کا جو کوچنگ کلاس کچھ آپ کو بور لگے گا، لیکن بوریت محسوس نہیں کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر پڑھا جاتا ہے. آپ اپنے مطالعہ پاکستان کو دیکھیں، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں میں باقاعدہ پاکستان کی تخلیق کا پس منظر دیا ہوا ہے، اور پس منظر میں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. اس علاقے کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ اس علاقے کے لوگ جو تھے قدیم زمانوں میں یہ سورج کی پوجا کرتے تھے. زیادہ تر لوگ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، یعنی یہ آتش پرست بھی تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے. علاوہ ازیں یہاں پر ایک قدیم مذہب پایا جاتا ہے جس کو ہندوازم کہا جاتا ہے. ہندوازم کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے، قدیم جو اس وقت آپ کے پاس تعلیمات موجود ہے کسی مذہب کی کتابوں کی، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ہندوؤں کی کتاب وید ہے. وید. اگر آپ کے پیپر میں وید کے حوالے سے کوئی سوال آ جائے کہ دا ریلیجیس بک آف ہندو ریلیجن از کالڈ، تو یہاں پر 4 آپشن ہوں گے، وہاں پر آپ نے وید پر کلک کرنا ہے. وید. اور وید کتنے ہیں؟ وید 4 ہیں. ان کے بنیادی جو کتابیں ہیں ہندوؤں کی وہ 4 ہیں. کون کون سی ہے؟ اتھر وید، یجر وید، سام وید، ہام وید. یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. یجر وید، اتھر وید، سام وید اور ہام وید. یہ وہ 4 مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کی مشہور. سام وید، ہام وید، یجر وید، اتھر وید. اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو 4 بیٹے، 4 میں سے ایک غرق ہوا، باقی جو 3 بیٹے باقی بچے، اس میں سے سام، ہام اور یافس. تو اس نسبت سے وہ مذہب جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. علاوہ ازیں یہاں پر جو ہے سکھزم، تاؤمت جو آج کل آپ کے سینٹرل ایشیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے، یہ بھی اس کا اوریجن بھی انڈیا سے ہوا. انڈیا سے، قدیم برصغیر سے بہت سے مذاہب کا اوریجن ہوا. اس میں آپ کا تاؤمت، جین مت جو جاپان اور کوریا کا جو مذہب ہے، اس کے علاوہ آپ کا سکھ مذہب. یہ پوچھا جا سکتا ہے سکھ مذہب، چونکہ ہم نے یہاں پر راداری بھی کھولی ہے، اور راداری چونکہ ایک یہ آپ کا کرنٹ افیئرس کے حوالے سے سوال ہے. راداری ہم نے کھولی ہے بابا گرو نانک. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سکھ مذہب کے بانی کا نام کیا ہے؟ سکھ مذہب کے بانی کا نام بابا گرو نانک ہے. اور سکھ مذہب کا اوریجن کہاں سے ہوا؟ یہ پروٹسٹنٹ ہے. یہ کون ہے؟ یہ پروٹسٹنٹ ہے. جس طرح عیسائیوں میں 2 فرقے بنے، ایک کیتھولک یعنی قدیم عیسائیت، اور ایک پروٹسٹنٹ یعنی ان لوگوں نے پروٹسٹ کیا، قدیم روایت کے خلاف لوگوں نے پروٹسٹ کیا، نیا مذہب بنایا جس کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے. اور ہندو مذہب میں ایک شخص اٹھا بابا گرو نانک، وہ قدیم روایت سے نہایت تنگ تھا، اور اس نے ایک نیا ویژن دیا لوگوں کو، اور ایک نیا مذہب دیا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو سکھ مت کہا جاتا ہے. اور یہ سکھ مت کے بانی کا نام بابا گرو نانک تھا. سب سے پہلے آپ کو مذہب کے حوالے سے بھی بتاتا چلو. مذہب 2 قسم کے ہیں، ایک ہے الہامی مذہب، دوسرے ہے غیر الہامی مذہب. ان کو آسمانی مذہب اور غیر آسمانی مذہب بھی کہا جاتا ہے. الہامی مذہب کی تعریف کیا ہے؟ الہامی مذہب سے مراد وہ مذہب ہے جن کا سرچشمہ وحی الہی ہو، یعنی وحی کے ذریعے پیغمبر پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، کوئی صحیفہ نازل ہوا ہو. جس طرح ہمارے 4 مذہب ہے بڑے بڑے، یعنی 100 صحیفے نازل ہوئے اور 4 بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم الشان. اسی طرح غیر الہامی مذہب یا غیر آسمانی مذہب وہ ہے جو کسی انسانی دماغ کا سر چشمہ ہو، جن کا اختراع، جو اوریجن، اس کے ایجاد ایک انسان کے سر ہو. جس طرح
बाबा गुरु नानक उठे और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया किसी मज़हब के ख़िलाफ़ और एक नया वे ऑफ लाइफ दिया लोगों को, ये जो है वही नाजिल नहीं हुई बल्कि इस शख्स का ज़हनी इख्तिरा था। इस तरह के मज़ाहब को गैर इल्हामी या गैर आसमानी मज़ाहब कहा जाता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, यहाँ पर आते हैं लैंग्वेज की तरफ। इस इलाके के लोगों को चूँकि ये जो बरसगीर का इलाका है ये मल्टी लैंग्वेज है। मल्टी लैंग्वेज, व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टी लैंग्वेज? मल्टी लैंग्वेज उस इलाके को कहा जाता है जहाँ पर ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और बरसगीर का खिता नहायत ज़रखेज़ है ज़बानों के हवाले से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़बानें जो है वो बोली जाती है। तो आपने क्या बताना है लैंग्वेजेस में कि ये मल्टी लैंग्वेज इलाका है। ये मल्टी लैंग्वेज या व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टी लैंग्वेज? मल्टी लैंग्वेज से क्या मुराद है? या बरसगीर कैसा इलाका है? तो वहाँ पर यूनिलिंगुअल, मल्टी लैंग्वेज, सेमी लैंग्वेज इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने मल्टी लैंग्वेज पर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट अरब कंक्वेस्ट की तरफ, यानी अरबों का बरसगीर में आमद। अरबों की बरसगीर में आमद ये आपकी 5वीं जमात में भी है, 6ठी में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। तो अरबों ने सबसे पहले कब हमला किया? अरबों ने हमला किया 711 में। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। इस हवाले से कुछ बुनियादी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं और वो क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने किसको शिकस्त दी? मोहम्मद बिन कासिम ने एक हिंदू राजा दायर को शिकस्त दी। कब शिकस्त दी? 711 को शिकस्त दी। उसके अलावा और कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? सवाल ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम वो किसका भतीजा था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हुजाज बिन यूसुफ जो इराक के गवर्नर थे। ये हुजाज खलीफा नहीं थे, अक्सर स्टूडेंट इसको खलीफा गर्दानते हैं। हुजाज बिन यूसुफ ये इराक के गवर्नर हैं खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में। तो हुजाज बिन यूसुफ के भतीजे हैं और हुजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को भेजा। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 17 साल थी। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी जब उन्होंने सिंध पर इन्वेड किया और सबसे पहले उन्होंने सिंध को फतह किया। सिंध को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर के किस इलाके तक गए? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपको चार मुख्तलिफ शहर बताए जाएंगे। लाहौर तक गए, मुल्तान तक गए, कोयटा तक गए, पेशावर तक गए। तो आपने बताना है मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम गए और उसके बाद उनको वापस बुलाया गया। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पीएचडी के हवाले से है और पीएचडी में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह पीएचडी को आगे लेकर जाएंगे। आपको बताता चलूं कि अक्सर सब्जेक्ट हम टच करेंगे किस लेवल तक? टच करेंगे 8th के लेवल तक, यानी 8वीं तक, 8वीं जमात तक, चाहे वो आपका इस्लामियात हो, चाहे वो आपका पीएचडी हो और चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो, जितने भी सब्जेक्ट है उसको 8वीं जमात तक टच करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा बताता चलूँ कि इंशाल्लाह नई गाइड भी मार्केट में आ गई है प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर के नाम से। आप आर्चर रोड कोयटा में शेरानी बुक प्लाजा, शेरानी बुक सेंटर आर्चर रोड, वहाँ पर गोल्डन बुक्स, वहाँ पर आप उनसे तलब करें। अलावा अजी मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। आपके वक्तन फ़वक्तन जो है आप कमेंट सेक्शन में आकर वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं कि इस सिलसिले को किस तरह मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। आखिर में बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।